салому дуруд бинандагон, ҳамватанони азиз, онҳое ки дар ин лаҳзаҳо дар пахши мустақими барномаи 60 дақиқаи таҳти унвони тағйироти кадрӣ моро тамошо мекунанд дар канали Паймон Лайф. Салому дуруд ба ҳама ҳамдиёрон, ҳамватанон ва онҳое ки моро дар ин лаҳзаҳо мебинанд ё ки баъдан сабту наворро мебинанд. ташаккури зиёд дар ин пахши мустақим мехоҳем бо шумо дар мавзӯи дар ҳаводисе ки дар ахирон рӯй дод, яъне тағйироти кадрӣ дар ҳукумат ё ки ба истилоҳи машҳур ё ки ба истилоҳ мегӯянд ки дилзанак 2022-2023 ё ки 2024. мо ҳоло бо яке аз фаъолони сиёсӣ ё ки фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ Фарҳод Худоёров ки дертар ворид мешаванд, чанд дақиқа ворид мешаванд, як суҳбати озод, як гуфтугӯ, як саволу ҷавобе дошта бошем. ва ҳоло чанд дақиқа пеш аз ворид шудани меҳмони ин барнома Фарҳод Худоёров, мо чанд нуктаҳое ҳаст ки дар бораи он дар ин пахши мустақим суҳбат мекунем ва агар саволе ё ҷавобе ё нуктае ки дар зери навор ё ки дар эълонҳое ки гузошта будем бошад, иншоаллоҳ ки ҷавоб мегӯем. тағйироти кадрӣ, албатта тағйироти кадрӣ як чизи хубе аст, як падидаи хубе ҳаст барои ҳар давлати демократӣ, кишвари озод ва бубунёд. як чизи хуб ҳаст, бояд бошад ва як чизи матлуб ҳаст. вале мутаассифона ин чиз дар ватани мо, дар кишвари мо, дар давлати мо мисли қолабӣ, мисли як чӣ бигӯем, мисли як чорчуба шудааст ки дар он яъне танҳо ва танҳо режим, оилаи режим ва чанд роҳбарони аввали кишвар яъне фоида мегиранд ё ки фоидаи ина мебардоранд. яъне гуфтанӣ ҳастем ки ин чизҳо ҳама, яъне тағйироти кадрӣ, як нафар масалан агар мардум дар болои ӯ шикоят карданд ё ки ба як ҷинояте содир шуд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё роҳ ёфт ё ки масалан як ошкору рӯшан омад, дар рӯзи рӯшан масалан мардумро ҳаққу ҳуқуқшонро поймол кард ё ки озодиҳошонро поймол кард, ӯро ба ҷои ҷазо додан, аз вазифа сабукдӯш кардан, ба суд кашидан, парвандаи ҷиноятӣ боз кардан, онро дар Тоҷикистони мову шумо албатта мӯд шудааст ки онро як мақом, як мансаб, як вазифа, як зина баландтар вазифа бидиҳад. албатта ин чиз ин худашам як ҷиноят аст ки як ҷинояткорро ба ҷои сабукдӯш кардан, ба ҷои дилаи ҷиноятӣ боз кардан, ба ҷои ба кунҷи зиндон равон кардан, онро мегиранд як зина болотар мебароранд ё ки як вазифаи дигар, як вазифаи болотар, як мансаби болотар медиҳанд ба ӯ. ин албатта ин ҳам худаш як ҷиноят аст, як қонуншиканӣ ҳаст ва мо борҳо гуфтем ва боз ҳам мегӯем ки яъне ин сиёсатҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гирифтааст, чӣ сиёсати иқтисодӣ бошад, чӣ сиёсати низомӣ бошад, чӣ сиёсати яъне иҷтимоӣ бошад, ҷузъан ва куллан иштибоҳ аст, чунки то тағйирот нашавад, тағйироте ба вуҷуд наояд, ин тағйироти кадрӣ ҳеҷ маъно надорад, ҳеҷ мафҳуме надорад то он даме ки ҷузъан ва куллан яъне дар реша ин режим ё ки ин мақомдорон тағйир дода нашаванд. агар масалан мо мисолҳои зиёде дорем ки
мардум аллакай мардуми тоҷикистон, мардуми яъне шаҳрвандони тоҷикистон, тоҷикистониҳо аллакай аз интихоботи шаффоф ё ки аз тағйироти кадрӣ ё ки аз адолати судӣ ё ки аз адолати иқтисодию низомию иҷтимоӣ ноумед шудаастанд. мо дар охир медонем ки чанд яъне таркишҳо ё ки чиҳое шуд, пои тоҷиконро, пои тоҷикистониёнро яъне хоставу нохоста мекашанд ё ки хоставу нохоста тоҷиконро тиру камон мекунанд дар ин қадия. албатта мо намегӯем ки тоҷикон нестанд, ин 100% дурӯғ аст, 100% тӯҳмат аст. албатта то ҷое ҳаст ки тоҷикои мо ҳам яъне ҳамон бардошту мафҳуми ғалате ки аз ислому аз демократияву аз бигирем ки ҷаҳонишавию дигар чизҳо доранд, ба ҳамин корҳо даст мезананд. лекин дар умум бигирем миллати тоҷик як миллати муътадил, тамаддунофар, як миллати фарҳангӣ, як миллати бо тамаддун, бо фарҳанг, як миллати диндор аст ки ин чиза ҳам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо ҳамо мухолифин бар ин эътироф дорем ки 99% миллати тоҷикистониҳо мусалмон ҳастанд. ва савол инҷо ба вуҷуд меояд ки чаро, барои чӣ яъне як қисми зиёди ҷавонҳо чӣ дар шаҳрҳои Русия буданд, чӣ дар шаҳрҳои масалан Қазоқистону дигар кишварҳо, дар шаҳрҳои дар масалан Қавқозу ё ки дар Туркияу дар кишварҳои дигар буданд, пайвастанд ба ҳамаи ҳизбу ҳаракатҳои мусаллаҳ ва яъне номи тоҷикро, номи тоҷикистонiyonро, вожаи тоҷикро, вожаи тоҷикистонiyonро ба ҳамин терроризму экстремизм муродиф карданд. чаро дар ин ҷо кӣ гунаҳгор аст? Ва мо албатта бар ин назар ҳастем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз раиси маҳалло сар карда то раиси давлат ба ин кор ҷавобгӯ ҳастанд, гунаҳгор ҳастанд, барое ки натавонистанд хостаҳои мардумро, ҳаққу ҳуқуқи мардумро, озодиҳои мардумро таъмин кунанд ва билохира мардум дигар ба ҳар роҳе ки метавонад аз ин яъне ба шомил шудан ё пайвастан ба ҳизбу ҳаракатҳои мусаллаҳи даҳшатафкан мехоҳанд ки қисос бигиранд аз ин режим ё ки аз ҳамон нафароне ки намояндаҳои режим дар минтақаҳо, чӣ дар сатҳи ноҳияҳо, чӣ дар сатҳи вилоятҳову чӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба мардум зулм мекунанд. сабаби гунаҳгори асосӣ инҷо яъне мо бар ин назар ҳастем ки сабаби асосӣ фасоди молӣ, фасоди иқтисодӣ, фасоди сиёсӣ, яъне ба ибораи дигар гӯем, ба паҳлӯи дигар гӯем ки яъне набуди адолати судӣ, набуди адолати сиёсӣ, набуди адолати судию иқтисодию иҷтимоӣ сабаб мешавад ки мардум яъне як мардуми тамаддунофар яъне ба ҳамон фикру ақидави радикалӣ ё ки террористӣ бовар кунад ё ки бигирем ки пайвандад. мардум дар ин ҷо дигар ҳеҷ яъне ба ояндааш, ба тағйироти кадрӣ ё ки ба адолат ноумед шудааст. мардум мехоҳад ки ба ҳар роҳу воситаи қисосашро бигирад аз ин режим ё ки аз ин давлатдорон ё ки аз ин мақомдорон. ба ҳар роҳу воситае мехоҳанд ки ба ин ҳисобу китобашонро баробар кунанд ба ин режим. ҳоло мо чанд дақиқа мунтазир мемонем. бародар Фарҳод Худоёров, яке аз фаъоли сиёсӣ ва фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ба мо мепайванданд ва мо дар ин хусус саволу ҷавоб ва фикру назарронӣ хоҳем кард. ҳоло то ворид шудани меҳмони барнома бо ҳам суҳбат ва гуфтугӯӣ хоҳем дошт. агар суол ё нуктае дошта бошед, марҳамат дар зери навор ё ки дар зери навори пахши мустақим ё ки дар зери ин эълонҳое ки гузоштем мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бигзоред. лутфан фаъол бошед ва фаъолияти шумо боиси барномаофаринии мо ё ки барномасозии мо мешавад ва сабаб мешавад ки бисёртар мо дар пахшҳои мустақим барнома бисозем ё ки барнома сабт карда дар шабакаҳои иҷтимоӣ бигзорем.
از این نوعدالتی‌ها یا که به اصطلاح تغییرات کدری بی معنی، تغییرات کدری بی فایده، تغییرات کدری قالبی ما شما را آگاه خواهیم کرد و ما با نام و نسب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی هستیم، بودیم، میمانیم، برخلاف نماینده‌های رژیم، برخلاف حکومتدارانی که اکثریتشان از صحبت رو به رو با ژورنالیستان میترسند، از صحبت با رسانه‌ها میترسند، از صحبت با مخالفین میترسند، از صحبت با مردم میترسند و ما یعنی مردم شاهد است، مردم داور است که میداند که ما در شبکه‌های اجتماعی هستیم و ما در تاجیکستان در وطن بودیم چه در همین خارج هستیم، با نام و نسب‌های خود ما مستقیما گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم، رد و بدل میکنیم، یعنی سوال جواب میکنیم. حالا به نظر میرسد که برادر ما فراد خدایارov فعال سیاسی و فعال شبکه‌های اجتماعی با ما پیوستند. سلام و درود برادر فراد، خوش آمدید. او صدای من میره؟ بله صدای شما هست. چون که برنامه پیشتر اعلان کرده بودیم، برنامه ما تغییرات کدری، همین تغییراتی که چند روز پیش صورت گرفت به همون ربط دارد و شما یکی از فعالان سیاسی و از فعال شبکه‌های اجتماعی شما پرسیدنی هستیم که یعنی تا چه اندازه حقیقت دارد این تغییرات کدری یا که چی فایده دارد و وضع اقتصادی، سیاسی و نظامی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان یا که دولت تاجیکستان. الو، محمد رجب، سلام علیکم. علیکم سلام. روز گپ من از یک دقیقه یکی برطرف شدن ما صحبت را دوام میتیم و اگر کسی در خط باشد یا که سوالی داشته باشد مرحمت بفرمایید در کمین در چت این گروه یا که چت این اعلان در کانالی پیمان لایف میفرماید و ما برنامه را دوام میتیم. گفتیم که این تغییرات کدری هم یک قالبی هست، تغییراتی که هست که یگان نفعش یگان فایدهش به مردم نمیرسد. یعنی ما در علم الگبرا یا که در علم ماتماتیکا یک قاعده داریم، میگیم که با تغییر دادن جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد یا که با تغییر دادن ضرب شونده ها حاصل ضرب تغییر نمییابد. دقیقا در جمهوری تاجیکستان یا که در حکومت تاجیکستان در همین رژیم دقیقا همین خیلی یک نفر مثلا جنایت صادر میکند، حق حقوقی مردم را پایمال میکند، میگیرند به یک وظیفه منصب بالاتر میدهند یا که مثلا از یک ولایت به ولایت دیگر میکشونند یا که از یک ناحیه به ناحیه دیگر میکشونند، به جای آنکه مثلا دیله جنایتی باز کنند، او را مثلا به زندان روان کنند، یعنی سود در بالای او شکایت حکمش برورد، مردم شکایت کنند. متاسفانه این چیز در تاجیکستان صورت نمیگیرد، برای که سودها مستقل نیستند، سودها عدالت سودی نیست، عدالت اقتصادی و سیاسی نیست. حالا فکر میکنم مشکل تکنیکی تان برطرف شد. برادر فرهاد بفرمایید. بله، سلام علیکم و بیننده شما. حضور زیاد برای کمی از وقتی برنامه دیرتر وارد شدیم. میخواستم که اینکه سوال جوابی که شما دارید ما آماده‌ایم پاسخ بدیم. یک نظری خود رو بگویم مورد بر همین تغییرات کردی شما گفتید. سلامت باشید، ما میشنویم شما را برای سوالتون. سوال اول وارد شده است برادر فرهاد. اول اینکه تغییرات کدری یعنی به اصطلاح دیگر دلزنک میگویند، چه معنی دارد؟ یعنی تا چه اندازه تاثیر دارد برای دولت ملت پاکستان؟ یا واقعا همین چیز یعنی ضرور هست
تو چه اندازه مثلا اصلاحات به وجود میارد در نهادها، سفارتها و وزارت‌های تاجیکستان؟ بار دیگه السلام علیکم به بیننده شما و به کلی نفرانی که ما را میشنوند، به کلی مردم تاجیکستان. البته تغییرات کدری در همه دور و زمان، یعنی که یک چی خوب میورد. البته بله، چیزی خوب است، باید یعنی چیزی مطلوب ولی است. خوب است. البته ما دویما جانبدار همین تغییرات کدری هستیم و دویما زیر آن هستیم که دیکتاتور نباشد. در هر وظیفه‌ای که نباشد باید وزیران و رئیس جمهور طبق همان معیارهای قانون، معیارهایی که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، معیارهای قانونی بین المللی، بین الملل. طبق همان سندهای معیاری و حقوقی بین المللی تمام چی را بیند، چی آنها را اعتراف کرده است. یعنی که ما میبینیم اکثرا در تاجیکستان تغییرات کدری در اکثر نهادها می شود، ولی کمبودی بود در دایره بالاترش است که مثلا در اساس همان تغییرات اخیری که در تاجیکستان شد، ما بگوییم که یگان فایده برای همان جمعیت نمیارد. البته غلط است، به خاطر آنکه تغییرات مثال در ناحیه ها و شهرها می شود. البته در هر نهادی می شود آدمی نو می آید و تا با مردم شناس می شود دیگر می شود که خیلی وقت می گذارد. برای همین مهم است که در ساحه دولتداری وزیر باید 5 سال طبق قانون های معیارها 5 سال در یک وظیفه فعالیت کرد و وظیفه وزیری باید به استعفا برود. پرزیدنت هم طبق قانون باید 2 دور کار کند و از سیستم دولتداری دیگر نفر به طریق انتخابات، یعنی که رئیس جمهور شود و کار خود را ادامه بدهد. وقتی که ما می‌بینیم در تاجیکستان الکی 13 ساله می شود که طی 13 ساله می شود که وزیران عوض نشدند. طی 4 دهه می رفته، دهه چهارم می رود که یعنی که رئیس جمهور عوض نشده است. خب وقتی که تاجیکستان میخواهد، حکومت تاجیکستان میخواهد یا اینکه حدس میزند که ما تاجیکستان دولت دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد است، من شخصا راضی هستم که همان معیارهایی که قانون مقرر کرده است هوای حکومت تاجیکستان از رئیس جمهور سر کرده تا یک رئیس محله باید احترام کند و طبق همان عمل کند. نه اینکه مثال حکومت رو خانوادگی کنی، یک نفر، یک شخص 30 سال رهبری کند ولی نتواند که یک مدیریت درست، حداقل یک زندگی خوبی برای همین مردم فراهم بیارد، چی از ساحه اقتصادیات، چی از تامین جای کار و دیگر تمامی کلی مشکلاتی که هست. خب ولی به هر صورت همین تغییراتی که همین اخیراً شد از نظر بنده خیلی خوب هست. همین به خاطر چی؟ به خاطر آن خوب است که نفرای جدید می روند و باز یک تغییراتی میاد در همون سیاست محل. البته اگر به شرطی که باز کادرهای انتخاب شوند که لایق همان وظیفه را داشته باشند. در حقیقت یعنی که صلاحیتی که به دوش هست اجرا کرده توانند.
خب ما این موضوع در موضوع سطح بالایی حکومت تغییرات کادری شدن خیلی عموما مردم میخواهد که یک تغییراتی باشد. این تغییرات شدن برفتن کسی از وظیفه دولت یگان وای نمیشود، در دولت یگان جنگ نمیشود با واداران، برای که ملتی چقدر شما بیشتر گفتید ملتی تمدن آفر است. از رفتن وظیفه و منصب و کرسی این موقتی است و بعد یک کسی بر دوشش همان وظیفه را واگذار میکنند یا که وظیفه میگن امروز که واگذار کردن میشه اکثریت ده باید همه صدقا برای مردم در واقع کار و فعالیت نشان دهند و سیستم برای که در یک کرسی اگر از 5 سال بالا اگر روز بشیند که هر کسی همون سیستم خودش فساد می شود، آدم های زیاد میشناسه و یک در داخل همون مقامات در داخل حکومت محل یک حکومت دیگر از سوی همون نفر پیدا می شود و به حد به همین خاطر باید تیز ایواز شوند. 5 سال بعد و حتی وزیرای تاجیکستان اساس همین دو وزیر خود کارهای داخلی است و وزیر کارهای این وزیر امنیت است، پروکورور جنرالی است و باید همین طبق مقررات قانون کار کنند، از وظیفه یک سبودش باشند تا اینکه یک کمی باز در اخر وقتی که نمیتونه اداره کرده باید خود باید همون چیزا پرزیدنت هم که باشی هر کسی نباشی وقتی که مثلا 10 تون دیدی که یک کار تو انجام دادن نمیتونی مسئولیتی که بر دوش گذاشته شده است همه از عهدهش نمیبری باید استعفا بدی. برای زور برای بازو برای دیگر نمیشود دولت رو اداره کرد. اگر شود هم دیر یعنی پوینده نیست به خاطر آنکه وقتی که با احساسات های مردم بازی میکنند و مردم علاقه خیلی بیدار و هوشیار هستند نمیخوان که همه به نفع یک گروه یا یک خانواده باشد. یعنی مردم شما گفتنی هستید که این تغییرات‌های یا که تغییرات‌های کادری به اصطلاح اینا همش جزئی هست تا اون دمی که ریشه‌ای نشود، یعنی مردم از این تغییرات‌های کادری جزئی یعنی خسته شدن، میدونن که همین چیز یکم فایده نداره. شما خیلی که یک نکته جالب ذکر کردید که مثلا یک رئیس محله یا رئیس ناحیه رئیس ولایت یا یک وزیر میبیاد از 3 سال از 4 سال از 5 سال زیاد 6 علاقه خودش برای خودش یک حکومت میدهد، یک حکومتچه در داخل حکومت جمهوری تاجیکستان جور میکند، یعنی آماده میکند تیار میکند به همون آدم سازی و واسطه بازی و تقابازی و دیگر کارهایش مثلا چی میکند. یعنی به فکر شما مثلا اخیران تغییرات کادری که رخ داد، مثلا شادی حفیظ‌زاده را از وظیفه برکنار کردند، شما فکر میکنید که این آدم کی هست، چی هست، مثلا چی نفعش یا چی ضررش به ملت یا به دولت رسیده است؟ یا که گفتم میتونه که در منطقه شما مثلا خاصتا در رشتان زمین مثلا رشت و ولایت ختلون چی تغییرات کادری رخ داد، مثلا رئیس ولایت رئیس ناحیه یا که دیگر قشرهای مثلا چی یگان تغییر همین تغییرات کادری که در دوران حکومت با واژه دلزنک مشهور شده است تاثیرش به منطقه شما هم رسید؟ مثلا شخصا منطقه ما مثلا ولایت سوغد و وادی زرافشان من کسی رو نمیشناسم که در این منطقه همون رئیس ناحیه همون رئیس ناحیه رئیس سود همون رئیس ولایت همون نفرها هستند. مثلا در رشت همین تغییرات اخیر در اخیران که رئیس حکومت ایواز کردن، رئیس حکومت ناحیه رشت مقیم رحیمی را از وظیفه ازاد کردن برکنار کردن. خب خیلی یک شخصی این رو من حتی شاید در همون مطلب ها و مقاله هایی که در صحیفه خودم نشر میکنم خوانده باشه
و دیگر برادرانم که شبکه اصلاح دیگرش نشر کردن، اکثرا مثال به خاطر منفیت های شخصی خودشان برای در وظیفه ماندن کارهای غیر قانونی بسیار میکنند. مثلا در صلاحیتش که زمین است، زمین یک در صلاحیت حکومت است، مثلا وابسته شده است، باید از حکومت جمهور باید شود، زمین جدا می شود، برای اهالی جدا می شود و اینها از معیار زیاد به منفعت شخصی خودشان همین تغییرات، یعنی که همین چیز استفاده میبرند، میفروشند یکی یکی از زمان درآمدهایی که مفت است و دیگر نالوگ است، اندازه که مردم اسپارند و به تمامی از انداز از برق هست، از دیگر است، یعنی در عموم از همین مبلغ ها، یعنی که یک گروه هستند اینها، مثل رئیس نهایی است، البته باید تقاضا دارد، مثلا در بالا مثل رئیس پارلمان است، پروکورور است، یک چند نفر مثل سود است، همش به یکدیگر پیوستند و همین سیستمی که اکثر کارها را مثل انجام میدهد. وقتی که نظارتچی قانون پروکورور است، از بالای مثل همین قانون شکنی ها نظارت قانون دستش است، همش یک حکومتی همون محل تاسیس میدهند و کارهای غیر قانون انجام میدهند، یعنی به منفعت شخصیشون. وقتی که تغییرات کادری میشود، شد در رشد یک روز عیناً در غرم برای رئیس نهایی شدن تا 200,000 دلار، من معلومات های دقیق دارم که آدم ها هستند روزی که 200,000 دلار بکنن رئیس نهایی شوند. ولی همون نفرهایی که خواستن که رئیس نهایی شوند، ها متاسفانه نشن. یک مدیر معارف بود پیش زرینه ایدیا، بعدا جانشین رئیس نهایی بود، بعدا باز در دیگه وظیفه فرهنگ دیگه کار کرده بود. زنه خیلی با ادب است، با اخلاق است، همون نفر موندن، همون نفری که با پول نموندن، این نمیدونم از دور کرده. خلاصه یک تغییراتی فضای سیاسی دیگر میشه. چگونه که مثلا یک منطقه، ما گفتم یک محل از حکومتی محل بعضا مسئله را اسکوست دیدی چی میکنند، صنعی خودشان میسازند و همون مشکلات برطرف میشود. تو اندازه یعنی همین تغییرات کادری به منفعت مردم هست. تا 5 سال این مثال هم سیستم پوراگیری و حکومت ساختن در داخل حکومت رو می آموزد که ایوازش کردن، باز تو دیگرش میاد که برای همون خاطر همین قانون معیار قانون معین کرده که هر یک نفر باید 5 سال پروکورور باشد، 5 سال سود باشد، از این زیاد نباشد در یک مثلا در یک منطقه. خب همین به همون خاطر یعنی که چه خوش دارد. اگر حوزی در فقط درش همین یک این زمان پیشتر بود، یکان 4-5 ماه پیش بود صدوری وکیلی را ایواز کرده بودن، ولی پروکورور هست با بعضا نفرها ایواز نکرد، یعنی که با مرور زمان ایواز شدن خوب است. درست، فکر خوب. این واقعا تغییرات کادری در عموم یک واژه یا که یک عملی مطلوب هست، ولی متاسفانه در تاجیکستان ما، در جمهوری ما، در مثلا یعنی در حکومت یا که در دولانای حکومت این چیز به طوری باید و شاید یا که در جای خودش به معنای کلمه استفاده نمی شود. خیلی که شما گفتید مثلا واقعا تا اون که ریشه ها تغییر نیابد، این جزئی ها مثلا شاید که در همین 30 سالی که رئیس جمهور امام علی رحمان مثلا رئیس جمهور است، ده ها رئیسای ناحیه، ده ها رئیسای ناحیه نو شده باشند، یا که ولایت ها یا که مثلا
ҷамоатҳо масалан ёки маҳаллаҳо, валекин ҳамон ҳамон қолаб, ҳамон система, ҳамон чие ки чӣ шудааст, масалан шакл гирифтааст ба ҳамин фасод, ба ҳамон чӣ. бародар Фароҷон, шумо суҳбата давом битед як дақиқа. бале бале бошад. воқеан агар мо барои тағйироти кадрӣ назар кунем, ба ҳамин тағйироти кадрӣ мешавад дар ҳар минтақа, дар ҳар як чӣ хом ҳаст. Вале агар ба шарте ки имрӯз тағйироти кадрӣ дар тамоми вазорати идораҳо ва оҳиста оҳиста дар сатҳи болоӣ шавад, тағйироти кадрӣ ба манфиати мардум аст. ман инро мебинам бисёр ҳар нафаре ки меояд ҳукуматро раиси ҳукумат мешавад, раиси ҷумҳур мешавад, як тағйироти куллӣ қариб ки ба амал меояд. ба он хотире ки ҳар нафаре омад бо ақидаҳои, бо назарҳои ҷадид ва мехоҳад ки барои мардум як коре, як хубие, як некӣ анҷом диҳад. ҳар нафаре ки дар вазифа бисёр кор кард, оҳиста оҳиста қобилияти ҳамон идора, санъати идора аз дасташ меравад. чӣ аз нигоҳи равонӣ бошад, чӣ аз нигоҳи аз ҳар нигоҳе ки набошад, яъне ки санъати идораи давлат аз дасташ меравад ва баъзан боз аксари диктатурҳоро худи ҳамин чоплусон оварда ба ҳамин чӣ мерасонанд, ба ҳамин диктатура, яъне ки аз худ мераванд. ба ҳамин хотир тағйироти кадрӣ дар ҳар мавриде ки набошад, дар ҳар маҳалле ки набошад, дар ҳар сатҳ зиндагие ки набошад, хеле як ба манфиати мардум, ба манфиати ҷомеа аст. бояд ин бошад, хеле хуб мешавад. ҳоб мо ҳам мехостем як савол, як назари шумо оид бар ҳамин тағйироти кадрие ки шида гузашт бигирем. то ҷое ки шумо аз расонаҳо огӯҳ ҳастем, вале ба кадом хотир? Ба хотире ки ҳар тағйироте ки мешавад, мо имрӯз барои мо равшан аст, мо ҳамаро мешиносем ва имрӯз масалан аз нигоҳи шумо дар ниҳодҳои қудратӣ ҳамин тағйироти кадрие ки шуд, ба амал омад, чӣ сабаб буд ки як саду садоҳоеам ба бор овард? Масалан дар минтақаи Хатлон хеле аксаран аз чӣ аз ниҳодҳои прокуратура бошад, чӣ аз ниҳоди раисони ноҳияҳо бошад, як тағйироте ба амал омад. ҳамин чӣ яъне ки натиҷае меорад ва ё ки сабаб чӣ шуд ки ин ҳодисаро яке якбора рӯи кор гирифтанд ва якчанд мақомдорони баландпойёро аз ҷумла шашум адел, Шодӣ Ҳафиз ва мақомотҳои баландпойёро ҷонишини вазир дигар Сайнақшу дигар аз вазифа барканор карданд. ҳамин аз нигоҳи шумо чӣ аст? Ба кадом хотир яке якбора ҳамин иқдом гирифта шудааст аз нигоҳи сиёсӣ? сабаби асосӣ ин оиди таҳлилу баррасиҳое ки мо дидем, хондиму шинидем дар ин бора, дар ин расонаҳо, воқеан ман фикр мекунам ки ин фишори мардумӣ набуд, нест. Ин тағйироти кадрие ки рух медиҳад, ин фишори мардумӣ нест, фишори шабакаҳои иҷтимоӣ ёки фаъолони иҷтимоӣ ё фаъолони сиёсӣ нестад. агар бошад агар чанд дарсаде бошад, ин албатта ҳамон фишори шабонарӯзӣ барнома кардану танқид кардани мухолифин ҳаст, агар бошад ҳам. ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дақиқан ҳамон нафарҳои бо ҳамон нафарҳои ҳамкорӣ мекунад ё ки ба вазифа мегирад ё аз вазифа сабукдӯш мекунад ки яъне кудом таркиширо ё кудом чизеро вақте ки эҳсос кард, мегиранд ҳамон нафарҳоро масалан ҳамон
رئیس‌های محله یا که رئیس‌های ناحیه یا که رئیس‌های ولایت جای علیش کنی میکنن، یعنی جای اینا به این میدهند، جای اینا به این میدهند. در اصل بگیریم یگان فایده سیاسی یا که فایده اجتماعی یا که فایده که برای دین و وطن و ملت تاجیکان و تاجیکستانیان باشد در این دیده نمیشه، چون که مشکل اساسی در اویله همین رژیم هست. مشکل اساسی در شخصی رقم یک، مثلا رحمانوف و دو سه وزیرای قدرتی که دارد، مثلا رحیموف، یتیموف و رئیس پارلمان و فرزندش و دخترش که یکیش رئیس دستگاه و دیگرش رئیس پارلمان یا که رئیس شهر دوشنبه هست. یعنی مردم و ملکه درک کردن یا که به اصطلاح دیگر گیریم ناامید شدن که این تغییرات ها یک بازیچه هست، این تغییرات ها یک تغییرات های قالبی هست. واقعا بگیریم که یک نفری دلسوز، من نمیگم که در تاجیکستان یا که در بین مردم تاجیکستان، در بین حکومتداران تاجیکستان انسان‌های بالیاقت نیستند یا که انسان‌های با وجدان نیستند، انسان‌های جوانمرد به معنای کلمه نیستند، هستند، زیاد هستند. مثلا یه مثال میبریم، رئیس ولایت بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، یادگار فیضوف بود. قبل از این آدمی که حاضر میرزا نبود، قبل از این یادگار فیضوف بود. ببینید همه یک آدمی واقعا از تحلیل و بررسی ها و از خواندگی ها و شنیدگی ها ما فهمیدیم که همون یک نفری ملت دوست، وطن دوست، یک خادمی واقعا مثلا ملت هست، لیکن همین رژیم و همون فساد و همون سیستم فسادی که با وجود آوردگی هست عموما نمیخواهد که یک رئیس ناحیه، یک رئیس ولایت یا یک وزیرش، یک سفیرش عدالت خواه باشند، مردمی باشد. از او به شدت ترس دارد. ببینید از یک بلوگر یا از یک ژورنالیست، از یک فعال سیاسی، از یک فعال اجتماعی اینقدر حکومت میترسد، چی رسد از یک یعنی مقامدار و وظیفه‌دار، یک نفری که از دستش خیلی کار اومده میتواند در یعنی حتی اگر همین وظیفه های مثلا حل کننده نباشدم یا که اساسی هم نباشدم که میتواند خیلی کارهایی را کنند برای مردم، حق و حقوق و آزادی‌هاش دادن یا که برای مردم خیزاندن، برای انقلاب کردن، برای مثلا زیاد تغییرات با وجود آوردن، زیاد کار کردن میتونه. ولیکن دقیقا رژیم نفرایی را به کار قبول میکند یا که به کار دعوت میکند یا با آنها همکاری میکند که کمی هم باشد پرونده داشته باشد، اشتباه داشته باشد، خطا داشته باشد، مثلا جنایت کرده باشد، برای که رژیم خودش جنایتکار که هست و یک جنایتکار با آسانی زبان مییابد، میتواند زبان مشترک یابد. یکی با یک نفری که واقعا دیدگاه آزاد دارد، دوراندیش است، آزاداندیش است، آزادیخواه هست، نمیتواند رژیم اگرچند که او پسترین مقام داشته باشد، اگرچند که مقام نداشته باشد، هم یعنی نمیتواند به او مصالحه کند یا در چارچوبه فساد همین رژیم، فسادی که همین یا که در همین خطی که همین رژیم کشیده است با همون زندگی میکند، یعنی او هم فاسد و مفسد میشود، او هم جنایتکار میشود، یا که زندانی میکنندشان، ترور میکنندشان یا مجبور میکنند که پای مثل ما پای به هجرت نهد یا که مثلا پناهنده شود یا که مهاجر شود یا که پای به غربت نهد. نظر من، برداشت من، اندیشه من یا که تحلیل من همین است که با این تغییرات های کوچک، با این تغییرات های قالبی، مثل همون یک قاعده اریتمتیکی میگن یا که الگبرا ماتماتیکی متیمت کردن جمع شونده ها، حاصل جمع تغییر نمییابد، یا که عکسش بریم اگر با تغییر یافتن ضرب شونده ها حاصل ضرب تغییر نمییابد. دقیقا در تاجیکستان ما همین است. در اصل بگیریم تغییرات کادری یک چیزی خوب هست، یک پدیده خوب هست، یک پدیده مطلوب هست، تو محبوب هم هست، ولیکن در تاجیکستان ما متاسفانه این قاعده به کار نمی رود. این قاعده یعنی این مثال یا این ضرب
این چیز به کار نمیرود. باشد. خیلی فکر و نظرهای خوب گفتید اوید این موضوع. و دیگر سوالی من داشتم به شما در اوید و عوض نشدن 12 ساله، یعنی که حتی 13 سال شد، چی وزیر کارهای داخلی و چی وزیر، یعنی که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی عوض نمیشوند. همین چی سبب بوده میتواند که هم یک نفر که باید یک وظیفه را 5 سال کار کرد، یعنی که علاقه 13 سال بس کار کرده این مردم 14 هم سال است. چی باعث شده میتواند که همین دو نفر از دو نفر طول 14 سال شد نمیتواند، یعنی که امام رحمان هم دو نفر عوض کند؟ چی سبب بود؟ چی نظر دارید در این؟ ما قبلا سبب اساسیش در نظر و تحلیل من همین است که قبلا یک نکته جالب ذکر کردید که وقتی هر نفر، هر کس، هر مقامدار، هر وظیفه دار وقتی از 3 سال، از 4 سال، از 5 سال زیادش از 5 سال زیاد در همون مقام ایستاد، دوام داد یا که همون وظیفهش دوام داد، او علاقه فاسد می شود، مفسد می شود و یعنی علاقه برای خودش یک دولتچه، یک بگیریم که یک حکومت مایدکک یا حکومت خردکک یا رژیمچه دیگه جور میکنه. سبب اساسیش همین است که یعنی اینا مانند خود شخص اولی کشور یا که مانند خود رحمانوف جنایتکار هستند و رحمانوف دقیقا اکثر جنایت‌ها رو به دست همین وزیر داخله و معاونانش یا که وزیر امنیت و معاونانش انجام میدهد. تجربه همین چیز نشان داد. اگر چنده که شاید که من باوری دارم که حکومت دیگر نظر دارد، حکومت دیگر تفکر دارد، حکومت برای مردم عموما دیگر چیز نشون میدهد. یعنی عموما ما برای امنیت ملی این کارها رو انجام دادیم. ما مثلا پرونده های ساخته و بافته، پرونده های کپی کرده شده، پرونده های نسخه برداری کرده شده، اصلا مثلا شما مثلا یک نفر آدم میکشد، یک نفر دیگه دزدی میکنه، یک نفر دیگه مثلا یک جنایت دیگه صادر میکنند، اولین کاری که آنها میکنند با او با مصالحه میشینند، یعنی با او گفتگو میکنند که این همین گناه ها رو به دوش میگیری، شاید اون گناه ها رو او نکرده باشه. اولش یعنی اولین کاری که بین مقامات قدرتی تاجیکستان، امنیت و داخله یا دیگر مقامات های سودی و بگیریم که همین چی، اولین چیز با اون معامله میکنن، یعنی مصالحه میکنن که تو فلان کارها رو بکنیم ما این گله جنایتی تو رو میبرداریم، یا که تو مثلا این کارها رو بکن ما تو رو زندان نمیکنیم. یعنی همون پرونده خری و پرونده فروشی با وجود میبیاد اینجا. همون پرونده خری و پرونده فروشی با وجود میبیاد. بعد از اون وقتی میبینن که این انسان خوب، انسان مثلا وجدان دارد، ایمان دارد، مثلا برای آزادی، برای مثلا اون کاری که کرده است مثلا اشتباهاً شد، سهواً شد، این گپ درو نیست، میبرن مثلا اذیت میتین، مشقت میکنن، گناهایی که عموما در واقع همون گناه ها رو، همون جنایت ها رو که در دیلای همون جایگیر هست او انجام نداده است، نه که می نویسن و مردم رو مجبور میکنن که باور کنند که همین فلانی آدم کشته، همین فلانی امنیت ملی خطر ایجاد میکنه، همین فلانی مثلا سلاح برداشت، همین فلانی خود قدیر مثلا چی کرد، خرید فروش کرد. یعنی که یعنی همچه گفتنی هست. گفت نگردم بفرمایید. مطمئن شما نبریم بعد آن سوال میکنیم. یعنی گفتنی هستم که برای چی این دو وزیر یا چند وزیرهایی که چند تقریبا 10 سال زیادتر یا کمتر می شود که اینا تغییر نمی یابند، برای که اینا هم دقیقاً مثل همین اعضاهای عائله رژیم رحمانوف یا که رحمانوف، عائله رحمانوف جنایتکار هستند و دقیقاً رحمانوف و عائلش اکثر جنایت ها رو به دست همین وزیر داخله و همین وزیر امنیت یا که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و کارکنانشان انجام میدهند. به همین خاطر نمیخواهند که شاید که رحمانوف دیگر آینده یک نفر دیگر هم برود خیلی
طول کشد که یک نفر این خیلی جنایتکاری که جنایت ها را سازمان میتهند پرونده خری و پرونده فروشی میکنند و میدهند که ما ضد تروریسم مبارزه میبریم، ضد اکستریمیسم مبارزه میبریم، برای امنیت ملی مبارزه میبریم، برای این چیزا مبارزه میبریم، ولی در اصلا تمام امنیت ملی رو همینا خلل کرده هستند. امنیت ملی رو همینا نقض کرده هستند. تمام حقوق ها و آزادی های شهروندان جمهوری تاجیکستان رو، تاجیکان و تاجیکستانیان رو دقیقا همین دو نفری که شما گفتید یا که شاید سه نفر چهار وزیر که با کارکنانشون همین حقوق و آزادی های مردم رو نقض کرده هستند. یعنی که همین نفران نه وزیرایی که ما نام بردیم توانستند که از کار خود متقاعد شدن امام رحمه را که ما میتوانیم اگر که ما رویم از وظیفه شاید که یگان بلای به سر شما بیاید. اخیرا همین در ولایت ختلان یک رئیس حزب خلق دموکراسی رو ماشینش رو ما خواندیم از رسانه که ترکاندن و دستی او از دست افتادید و چی به اون نشد و اخیرا ما بعض دیدیم که در همین از همین منطقه شروع شد اینه که تغییرات کادری یعنی شروع شد تغییرات در منطقه و اویو خود همین فکری به اندیشه خود ساخته بود یا اینکه همین ترکیش شد یک 8 نفر رو بازداشت کردن آیا ساخته مقامات است یعنی که همین اویسا مردم علاقه گروه ها و دیگر چیزی هستن که همین کارها را اندازی میکنن. بله، تشکر زیاد برای بسیار سوالی بجا و منطقی. من واقعا فکر میکنم و از همون تحلیل و بررسی ها یا که از همون خوندگی هم همین چیزا احساس میکنم و باوری دارم که یعنی در تاجیکستان ما اینقدر بی‌صاحبی نیست که دلخواه نفر بازداشت کنن برن یا که بگیریم که ترور کنن یا که ایلا که یک نفری از مقامداران مقامات قدرتی در این کار دست دارد. یعنی وقتی اینا برای مثلا برای عملیات گذراندن در یک منطقه مثلا در بدخشان یا که در منطقه طویل داره یا که در مثلا سوق و زرافشان و در منطقه باید که یک عملیات همین خیلی ساخته رو باید انجام بدهند برای همون برنامه‌های کلانتر، برنامه‌های بزرگترشان رو تطبیق کردن یا که زیر کنترل گرفتن، زیر چی گرفتن. مثل شما خوب یاد دارید ما در شبکه‌ها تماشا کردیم، در رسانه‌ها پیگیری کردیم قتل محمد باقر و یا که دیگر یارانش و دیگر دوستانش دیگر زادگان پامیر و بدخشان رو دیدیم که اونا چگونه اول یک معلم مثلا یک معلم گویا که محمد باقر لاتوکوب کرده است، مثلا گویا که یک دکتر لاتوکوب کرده است، مثلا گویا که یک رئیس محله رو ماشینش کلا داده است یا ماشینش زده است یا که عموما یک یک واقعه ساخته یا یک حادثه ساخته با وجود میبیارن که همون برنامه‌های خودشون همون تطبیق کنن، همون برنامه‌های خودشون پیاده کنن، همون رژیم یعنی همون اهداف برای اهداف خودش رسیدن باید یک چیزی ساخته انجام دادن است. نظر من همین چیز است در این دوره در این حادثه. خب ما اخیرا می‌بینیم که بیرون از جمهوری تاجیکستان شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمله اخیرا در ترکیه یک شیفروش تاجیک بوده است و اعضای داعش شده است و عموما با اندیشه شما اخیرا در ایران روز چند جلوه خوندم چرا همین به فکر شما چرا همین شهروندان تاجیکستان در داخل همین حکومت تاجیکستان جمهوری تاجیکستان همین کارها انجام نمیدن ولی در دیگر کشورها همین کارها انجام میتونن اگه امنیتی و بیشتر و قدرت اونها بیشتر است ولی
тоҷикон аксарият тоҷиконе ки мисол даст ба ҳамин ҷиноятҳо мезананд, дар тоҷикистон небу, яъне берун аз тоҷикистон ҳамин амалҳои гӯшношинида мезананд, яъне корҳои гӯшношинӣ мекунанд. вале واقعا ҳамин برادر сабаб برای این سوال савол то аксар нест ки бародар, оё ҳамин метавонад ки ба мақомотҳои қадратии тоҷикистон ё рабте дошта бошад ё не, ё ин ки ҳамин корҳо сохта ҳастанд аз ҷониби мақомотҳои кишвари мисол Эрон ё ин ки Туркия. дар ҳамин мавзӯъҳо шумо чӣ назар доред? Ё ин ки мо бесоҳӣ дида бошанд ки ҳар гуноҳе ки карда нокарда ба мо бор мекунанд? Чӣ аст ҳамин? Шумо чӣ назар доред дар бораи мавзӯъ? شکر زیاد بسیار سوالی راستی گپ سوالی خیلی دراز و خیلی تحلیل عمیق می‌خواهد و من خودم راستی گپ شاید که در این موضوع گاهی وقت فکر میکنم و دوستان و برادرانی که من میشناسند تحلیل و بررسی که در این موضوع دارم و هست میدونم. واقعا این سوالی یک معما هست که چرا توجیکای ما یا که توجیکستانی های ما میروند مثلا به صفی داعش و طالبان و القاعده و در سوریه و عراق و در مثلا ایران و ترکیه، اگر چنده که ما شهروندای تاجیکستان یا که ما مخالفین تاجیکستان با سیاست های دیگر کشورها دخالت نکردیم نمیکنیم و حقی دخالت کردن هم نداریم به سیاست های آنها. نهیچه سخن درباره شهروندای تاجیکستان می‌گوید. بله، وقتی گپ درباره شهروندای تاجیکستان میرود اینجا من باز هم آزادانه و با دل پر گفته میتوانم که اینجا رژیم در بعضی حالتها فایده یعنی منفیت دار هست که شهروندانش در خارج یا عملیاتی انجام بدهند و خصوص در همین اروپایی که ما و شما هستیم. ببینید خیلی رژیم فایده دار یا که مثلا منفیت دار هست که برای برگرداندن ما مخالفین نفرای نزدیک خود را روان کند و آنها غیر قانونی کار کنند، غیر قانونی مثلا یگان جنایت کنند و رحمانوف یعنی رحمان رژیم با دولت‌های اتحاد اروپا در عموم حساب کتاب کنند که شهروندان ما را برگردانند یا که شهروندان ما را مثلا دیپورت کنند. این کاری نمی‌شدنی است، این کاری صورت نمیگیرد و راستی که من در موضوع چرا تاجیکان زیادتر مثلا شاید مبالغه رسانه‌ها باشد یا که مبالغه دولت‌ها باشد، واقعا حکومت تاجیکستان با سفارات و کنسول‌هایش در این موقع در این وقت خیلی کوتاه هستند، کمبود هستند. من نمیدونم که برای چی آنها متهم هستند، آواز بلند نمیکنند یا که میکنند و ما نمیدونیم و نمیفهمیم، در رسانه‌ها نیست. چرا مثلا 20 نفر بازداشت میکنند یا 30 نفر یا 40 نفر فقط همون رژیم ها، همون دولت ها یا که همون چیا منفعتدار هستند که فقط نامناسب یک تاجیکستانی رو رسانه‌ای کنند و دیگر نامناسب ها رو رسانه‌ای نکنند. سوال برای چی؟ این یکم. دوم این که اصلا آنهایی که من اولش به این باور هستم، به این اعتقاد هستم که این حزب، این گروه های دهشت افکن، این گروه هایی که در روی خطهای سیاه بین الملل هستند، اینها ساخته دست ابرقدرت هست، ساخته دست مخابرات ها یا که استخبارات های دنیا هست. لیکن خواسته و ناخواسته همین شهروندای ناریضا، شهروندایی که حق و حقوقشان از جانب رژیم های دیکتاتوری پایمال می شود، که رو کمان همین حزب حرکت های دهشت افکن یا که همین حرکت های مسلح می شوند. یعنی ببینید یک تاجیک، من زیاد تاجیکستانی هایی که به صفی مثلا داعش یا که چیا پیوستن، ما بعضیشون رو دیدیم فهمیدیم، مثلا از جمله همین گلمراد حلیموف. سوال شما واقعا در حق گلمراد حلیموف خیلی بجایی هست، منطقی هست که چرا وقتی اگر تو میخواهی که در تاجیکستان یک تغییرات به وجود بیاید، چرا هم تغییرات رو در همون آمان
وزارت کره داخله یا که مثلا امنیت تاجیکستان نکردی همون تغییرات همون اصلاحات و همون کاری که در سوریه عراق رفتی کردی، چرا همون کار در تاجیکستان نکردی؟ مثلا همون تغییرات، مثلا همون فکرایی که تو در اون نوار، اگر نوارش گوش کرده باشید، نوارای چند نوار کرده بود، یعنی نوار کرده بود که یا که وزیر داخله با آنها دشنام حقارت میکردند که شما این روز برای شما آخران وقت است، شما باید از این به بعد تمام کوچه‌های شهر دوشنبه از راه حجاب رشته خالی باشه. حقارت میکند در مون نواروش گپ میزند این پالکوونیک گلمرود حلیموف. و من در عموم تحلیل من همین است که برادر فرهاد، تحلیل من همین است که نبود عدالت سودی، نبود عدالت اقتصادی، نبود عدالت اجتماعی، نبود باوری مردم به آینده به حکومت سبب می شود که شهروندان با واسطه همون حزب و حرکت های داعش و طالبان و القاعده از رژیم، از کارمندان حکومت، از همین بگیریم که اونایی که همین نفرا را همین شهروندان ظلم کردگی هستند قصاص بگیرند. یعنی مختصری تحلیل من، مختصری نظری من همین است که آنها میخواهند که اگرچند که این پوزیشه های داعش و طالبان و القاعده پوزیشه ابرقدرت هاست، ولیکن خواسته و نخواسته شهروندای ناریضا، شهروندای مظلوم، شهروندایی که حق و حقوقشان از جانب دولت های دیکتاتوری حق و حقوقشان پایمال می شود، خواسته و نخواسته به صف همون می پیوندند و بعد و دیگر هر خشک یک گپ هست در زبان عربی و فارسی، یعنی در ادبیات عربی یا وقتی اون آدم تصمیم گرفت که به صف طالبان یا به صف داعش یا به صف القاعده پیوست، دیگه هر خوش میسوزد، دیگه او نه عرب میگوید، نه فارس میگوید، نه تاجیک جدا میکنند، نه در هر جایی که لازم شد عملیات انجام میکنند. همین خیلی بله بله، واقعا چنین هم هست. ولی اینجا سخن درباره اون میرود که همین درباره تغییرات کردنی بود سخن از جهت ختم برای چی رژیم یکی یک بار این تصمیم رو گرفت و من فکر میکنم که خیلی از همین چیزها سخت میترسن و به همین خاطر هم شده میتواند که شاید که فریب کردن که اون چیزی که اون فریب شد در اینجا که همین کار روی پوش کردن، همین کار که شاید در عمل بود یگان نفری هست که من فکر نکنم که در تاجیکستان، یعنی که در از بیرون، از مثال از خارج بعضا کارها مثال در فکرشان نباشد که در تاجیکستان انجام دهند. ولی به هر حال همین موضوعی که در خطلان شد ساخته بوده میتواند، زیرا که آدمی که یگان نفری باشد اگر واقعا بخواهد که اون کاری بد انجام بده در هر دولت، همون کار از دست می آید. وقتی که ساخته بودن هر کار یعنی که یک چیزی نشان میدهد که خب باور مردم نمیکنن به همین چیز، نه اکثریتی ندیدن باور نمیکنن به همین خاطر برادر فراد، حالا فکر میکنم برنامه ما کم کم دارد به آخر میرسد. اگر سوال جواب یا که یگان نظری خوبی داشته باشید در این موضوع، در موضوع تغییرات کادری یا که دیگر موضوع، یک سوال یک اکسیون میدونیم بعد به همین برنامه جمع با آخر میرسانیم. به نظر شما، به فکر شما در همین حکومت امام رحمان کی و تا چی قدر یعنی که همین رژیم دولت یعنی دوام میدهد، یعنی که قدرت رو همون از نگاه سیاسی نگاه میکنید، از رفتی کار، از رفتی یعنی که اداره آنها، صنعت اداره امام رحمان چند سال دیگر باقی مانده است فکر خدا؟ این یک سوالی است که اکثرا ما گفته نمیتونیم، ولی که یک پیشگویی های یک چیزی هست، نشانه های رو به تمدن نهادن یا اینکه یک دوره گذارش از شاید که کرسی رو به پسر خود بگذارد و آیا همین همین چی نزدیک هستند یا چی فکر بود همین رابطه؟ سوال خیلی بزرگ و وزین هست و من حرکت میکنم که فکر و نظر خود رو اوید این سوال داشته باشم.
و خواهش میکنم اگر شما هم یگان نکته دارید، میگویند که هم سوال از علم خیزد هم جواب. وقتی شما به این طرح به این گونه سوال رو مطرح کردید، حتما باوری دارم که به بعضی پهلوهای این سوال جواب هم دارید. و من فکر میکنم که تا اون که مردم تاجیکستان مثلا همینجوری مثلا و همون ناحقی به حقوقی مثلا ظلم شکایت نمیکنن نمیخیزن، یا که مثلا و همین ورسی هایی که رژیم پیشنهاد میکند برای مردم برای جهانیان باور میکنن، عمر این رژیم شاید که 5 سال شاید 10 سال دیگه دوام کند. مثلا رستم به جای خودش جایگزین میکند ولی عهد میکند، بعد از او سامان هست، بعد از او دیگر دختراش هست. مثلا اگر تا اون که ما جدی دست به کار نشویم مخالفین دولت تاجیکستان، و البته این کار با هم همکاری مردم، همین صلاحیتی که هم ملت دارد برای ما نتیهد، اگر ما یعنی رابطه یک علاقه یک رابطه زیچ نداشته باشیم با مردم، هیچ ما هم به تنهایی ما مخالفین هم هیچ کار کردن نمیتوانیم، مردم هم به تنهایی هیچ کار کردن نمیتواند. و آن نفرهایی که در داخل رژیم هستند، که من باوری کامل دارم که در داخل همین رژیم رحمانوف هم نفرهایی هستند که ناراضی هستند، بیزار هستند از همین رژیم و از همین بله وزیرها بله و از البته ولی بیچاره این شک در درون همه فساد هست، دیگه نمیتوند که عقیب گریزد، نمیتوند پول و مال و ملک و زن و فرزند و پدر و مادرش گروگان همین رژیم است. خودش مثلا مثل مراد حریموف یا که یگان کسی دیگه گریختن میگریزد، یکی پدر و مادرش هست، دیگر مثلا خیش تبارش هست، میخواهد که برای مثلا خیلی یک کاری ریسک هست. من فکر میکنم تا اون که مردم بالای همین حکومت بس گفتن یاد نگیرد، حق و حقوقش طلب نکند، و اپوزیسیون تاجیکستان هم مخالفین هم اگر جدی دست به کار نشوند، این کار این ظلم و ظالمی یا که این دیکتاتوری دوام مییابد، فرزندش رو میبیارد. شاید که این نبیرهش هم کلان شده اسماعیلی همزدایی بود، نامش چی بود، اینم بله کلان شده است، این یک جوان شده است، اینم بعدی رستم یا که بعدی سامان شاید که این جایگزین اینو شود. همین یعنی وظیفه منصب بسیار شیرین است. این مثلا مستر حکومت باید که یعنی در بالای حکومت باید که همین مردم باید که تفتیشات برد یا که نظارت برد. همین ملت همین صلاحیت گم کرده است که نمیتواند در بالای نه تنها رئیس جمهور و رئیس پارلمان و رئیس بگیریم که ولایت و ناحیه، حتی در بالای یک رئیس محله نظارت بردن نمیتوند مردم ملت. تا اون دمی که همین روند دوام دارد، یعنی این رژیم برپا است. این رژیم جای علیشکنی میکنن، تغییرات کدری میکنن، یعنی جایگزین یکدیگر میشوند. این ظلم و فساد تاجیکستان دوام مییابد تا اون دمی که ما ما مخالفین جدی دست به کار نشویم، ملت بیدار نشود، ملت آماده نباشد، ملت آماده به تغییرات یا اصلاحات نباشد. این در کتاب‌های آسمانی هم در مثلا قرآن کریم هم آورده شده است که خداوند میگه که تا اون دمی که همین قوم یا که همین ملت بله خودش دعوای یعنی طلب و خواستار تبدلات یا که تبدیلات یا که مثلا اصلاحات نشود، اون خداوند اون قوم اصلاح نمی‌کند. بله اگر مردم خیلی مردم گفتند که تا اون دمی که مردم خودش از حق خود دفاع کردن رو یاد نگیرد و یعنی که بر بالای حاکمیت یعنی که خواستهای خود رو یعنی که چه طلبهای خود رو یعنی پیشنهاد و یعنی که نگذراند تا همان دم یعنی رژیم باقی میماند. ولی دیگر من فکر می‌کنم از نقطه نظر من که تغییرات در هر حکومت در هر حکومت هر چی تیزتر شدنش ممکن هست،
یعنی پیشگویی نشونده است. ولی از نقطه نظر اونی که مردم ما اولی آماده نیستند، مردم از آماده پخته رسیده گذاشته هستند در مسئله انقلاب و دیگر. ولی هر انقلابی شود یک تغییرات میاد، یک چیز خوب، یک چیز دارد، یک خوبی، جهت‌های خوبی زیادتر دارد در یک رژیم. ما فکر داریم که من فکر دارم از نقطه نظری تاریخی که ما در تاریخ دولتداری خوندیم، چگونه دولتداری کردن و وقتی که حکومت ها رو به تنزل میارد، یا اینکه سال یک دوره گذشته از یک نفر به دیگر نفر می شود، همون نشانه ها آهسته آهسته میبینیم که هرچند خانوادگی باشد رس به چشم میرسد. از تعریف و توصیه ها دیگر چیزها رو ما میشنویم میبینیم و هم مردم هم به همین اکثرا با همین باورند که این که ولی عهد و پیشنهاد کردن و گذراندن که دور نیست. شاید که ما و شما 5 سال بگیم، ولی که شاید که نزدیک باشد، اون خدا در نباشد. ولی وقتی که نظام همون نظام میموند، وقتی که تغییر هرچند شود در اونجا، از یک ولی عهد به ولی عهد بگذرد به دیگر نفر بگذرد. ولی من شخصا به این نظرم که باید مردم تاجیک هیچگاه به این راه ندهند. مردم از این باید به این راه ندهند. به خاطر چی؟ به خاطر اون که هر نفری که از یک رژیم باز می آید، از یک خانواده می آید، همون دوام دهنده همون سیاست پیشگیری است و دیگر نمیخواد دیگر کند. به همین خاطر خوب بشود که مردم سر این موضوع، همه مردم کیست، ما شما و هم عموما در مردم تاجیکستان، صرف نظر از ملت محل دیگرش، در این فکر باشد که با تغییر شدن، یعنی تغییرات آمدن، یگان بدی ندارد و بهبودی برای مردم هست. حداقل نفرانی که افکار خسته شدند، یک برای آنها یک امید زندگی نوی بخشیده می شود و با این خاطر مردم یعنی سلامت باشید. واقعا فکر خوب، اگر همین فکر را تطبیق کنیم و اعلام کنیم که مثلا از جانب مخالفین، البته این یک پیشنهاد هست که ما مثلا هم مخالفین هم ملت توجیک برای مثلا 6 ماه یا که 1 سال اعلام کنیم که ما چگونه همین 1 سال، یک وقتای ما مکتب میخوندیم، مکتب بود مثلا همین هفته مثلا زبان روسی بود، یا که چی موضوع و موادی که درباره زبان روسی هست، مثلا زبان روسی یا که یک جای امن و امان قرار دارن، بعضی پیشنهادهایی کرده شود که مثلا 6 ماه 1 سال مردم فکر کند که چگونه ما از همین رژیم، چگونه از همین ظلم، چگونه از همین ناعدالتی ها خلاص شویم. طول همین 1 سال مثلا ژورنالیست ها گزارش پیشنهاد میکنن، تحلیلگرا، سیاستمدارا، همه قشر جامعه، چی در داخل چی در خارج، چی فکر، چی پیشنهاد، چی چیزی دارن پیشنهاد میکنن و یا مرکزی ساخته میشود که مثلا پیمان ملی یک بخش جدا میکند، یا که حزب نهضت، یا که فرق ندارد و خارج از حزب نهضت و پیمان ملی مثلا وطندار یا که گروه 24 یا که دیگر حزب حرکت‌هایی که میدان نو وارد میدان شده ایستادن، پیشنهاد کنند که مردم 6 ماه یا 1 سال وقت دارد که آموزد، خواند، پیشنهاد کند که همین راهی انقلاب کردن، راهی در همین وضعیت زمانی و مکانی که تاجیکستان جایگیر شده، چگونه از همین رژیم بدون خرج و خراجات، یا که بدون، یعنی البته بدون گفتن نمیشد، یعنی این رژیمی که با این ظلم و فساد 30 سال ریشه دوانده است، خیلی دشوار است که بدون خرج و خراجات، بدون خون از این خلاص شویم. ولیکن کمتر، یعنی خرج کمتر، با یک استیفا از این رژیم، یک که میگوییم گذریش کنیم، یعنی گذریم. تشکر زیاد برادر فرهاد در مهمانی بودن و اگر یک نکته آخر سخنی داشته باشند با همین جنبه می‌کنیم برنامه رو.
وقتی برنامه هم با پایان رسید. خدا خیرتون بده، سلامت سلامت باشید. باشید. سلامت باشید. شما هم خیلی پاسخهای خوب و انیمیق روشن فکری خود عقیده خود رو بیان کردن در این موضوع ها. خیلی یک جرأت میخواد، خیلی یک فهمیش میخواد. شما هم سلامت باشید برای فکر نظر و اندیشه های خود. خیلی پاسخهای روشن دادید و من با اکثرا موافق هستم و امید داریم که مردم شریفمند تاجیکستان این کمبودی هایی که هست از خود کمبودی هایی که خود دارند باید همین کمبودی ها رو اصلاح کنند و در فکری در اندیشه آن باشند که چگونه زندگی را برای خود باید فراهم بیارند، چگونه باید این مردم حاکم باشند. یکی دموکراسی خود یکی حاکمیت خلق است معنیش و از همین دموکراسی پورا برخوردار باشند و حداقل یک زندگی خوب و فراهم داشته توانند که به دست بیارند. برای همین از ملت، از مردم شرفمند تاجیکستان دعوت میکنم که حق خود را در هر نقطه، در هر یک کاری نباشد طلب کردن را بآموزید و این جرأت را اول پیدا کنید. آهسته آهسته تمام حق و حقوق خود را طلب میکنید و به همین راه میتوانید که رژیم را عوض کنید. سلامت باشید. امیدواریم که سلامت باشید. با ما بودن برادر فرهاد خدایار، فعال سیاسی و فعال شبکه‌های اجتماعی، و من محمد رجب ابراهیم مجری بودم. تشکر زیاد به بینندگان و شنوندگان و تمام ملت خداحافظی خود را میکنیم تا سلامت برنامه باشید. بعدی. خداحافظی، نگهدار.